Namaskar, I am Shankar Subradev Burman. Today we will be discussing about the medical tourism in Northeast India and the frontline warriors, doctors and healthcares who are actually fighting against the COVID-19 in Northeast India. So friends, as you know, Northeast India is also not lagging behind in promoting health tourism. Studies indicate that the booming private healthcare in this region has already started working as a catalyst in promoting health tourism in this region. Owing to its geographic proximity as well as language and cultural linkage, the Northeast India has enormous potentiality to be medical tourism hub for the countries like Bangladesh, Bhutan, Nepal and other Southeast Asian countries. Owing to such facts that the northeastern cities also have tremendous potentials in the field of medical tourism. Studies indicate that in the recent years, Guwahati, which is one of the biggest cities in the region, has become a new destination of health services. Compared to other part of the country, Guwahati has advantage as well as geographical proximity, particularly for the countries like Bangladesh, Bhutan, Myanmar and some part of Nepal. These neighboring countries lack quality of healthcare facilities. That's why they largely depend on Indian healthcare systems. In addition to that, owing to its climatic similarities and ample tourism avenues, the region can become an important medical tourism destination. It is well known that the northeastern region is well blessed by the nature. It has, as I told already, it has a rich cultural heritage and exotic presence of flora and fauna, besides having spectacle biodiversity, wildlife, snow-capped Himalaya, a tropical forest, shrines of diverse religion and prominent archaeological sites. The region offers an immense opportunity for medical tourism. So, medical treatment in Northeast means adding new life to health. It also indicates that all the services that available in the region, with receiving the patients from the airport, dropping them back after the discharge, telemedicine, interpreter, then online consultations, special diets and many such services. These are already available in many private health institutes of the regions. The provision for air ambulance is also available these days. In the recent times, healthcare facilities in Guwahati have improved tremendously. In the last few years, several prominent hospitals chains have opened branches in Guwahati. This includes Narayana Super Specialty Hospital, Apollo Hospitals, Ayushandra Hospitals, Sri Shankar Netralaya, etc. These are all well known. In 2018 Advantage Assam Summit, Indo-UK Institute of Health announced that it would invest rupees 1,600 crores to set up a Medicity with a 1,000 bedded hospitals in Assam. The Medicity would be set up in association with the United Kingdom's leading NHS hospital, and up to 20% of the total patients would be given free treatment. So it should be once again very much beneficial to the people of this region. The IUIH Medicity in Assam will have medical college, nursing college, PG academy
and a training facility for allied health professionals. Similarly, several others such as Fortis, Infinity, etc. are also coming up to set up similar healthcare facilities in the region. Doctors, health workers, they are the unsung hero of these regions. Assam doctor become good Samaritan in the fight against the COVID-19. In the fight against COVID-19, a plasma bank started functioning at a hospital in Assam on a few months back. A doctor who recovered from coronavirus became the first person in the state to donate his plasma at Guwahati Medical College. We salute our front line warriors. Thank you once again. COVID-19 আজিৰ তাৰিখত অতি চৰ্চিত আৰু সকলোৰে পৰিচিত এটি নাম। COVID-19 হৈছে এটা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বা হাওঁফাওঁৰ ৰোগ, যিটো SARS-CoV-2 নামৰ ভাইৰাছ, যাক নভেল কৰোনা ভাইৰাছ বুলি কোৱা হয়, সেই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সৃষ্ট। এই বিষয়ে বহু আলোচনা কৰা হয়, কিছুমান শুদ্ধ, কিছুমান ভুল। মই এই বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। এটা কথা প্ৰায় আলোচিত হয় যে কোভিড অতিমাৰী বা মহামাৰী জাতীয় একো নহয়, ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া বা ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, বৰঞ্চ এইটো কোনো বেমাৰেই নহয়। এই বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া কথা এইটো যে একেলগে ইমান কেইখন দেশক আক্ৰান্ত কৰা, ইমান বেছি সংক্ৰমিত কৰা, য'ত কোটি কোটি মানুহৰ এই ৰোগ একে সময়তে বিশ্বত হৈছে, লাখ লাখ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, সেই ৰোগটো অতিমাৰী নহয় বা মহামাৰী নহয় বা ৰোগ নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাটোৱে আচলতে তুলুঙা কথা আৰু সেইটো বাতুলতাহে হ'ব। সেইকাৰণে এই ৰোগটোক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। দ্বিতীয়তে, বহু ৰোগী দেখা যায় যে যাৰ বিশেষ কোনো চিমটম নাথাকে, তেওঁলোকে হস্পিটেলত আছে বা কোৱাৰেণ্টাইনত আছে, গান নাচ কৰি আছে বা ফূৰ্তিত আছে, এদিন দুদিন অলপ মূৰৰ, সেই ছবিখন মানুহৰ মাজত সোমাই পৰিছে যে আচলতে যিমান ভয় কৰোঁ তেনেকুৱা একোৱেই নহয়, এইটো বেমাৰ সাধাৰণ কাহ পানী লগাৰ নিচিনাই হয়। বেছিভাগ ৰোগীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণে দেখুৱায়। কিন্তু এইটোও সত্য যে অন্য কোনো ৰোগত এনেকে খোজকাঢ়ি গৈ থকা মানুহ এটা হঠাৎ বাগৰি পৰি মৃত্যুৰ মুখত নপৰে, যিটো অসমতো হৈছে, যিটো wuhanত হৈছিল, যিটো ইৰাণত হৈছিল, যিটো ইটালীত হৈছিল আৰু অন্য বহুত ঠাইত হৈছে, যাৰ একো চিমটম নথকা, অনবৰত ঠিকেই থকা মানুহ এজন হঠাৎ মৃত্যু হৈ যায়। দ্বিতীয়তে, বহু ৰোগী যাৰ লগত হয়তো ডায়েবেটিছ, হাৰ্টৰ অসুখ, ব্লাড প্ৰেছাৰ ইত্যাদি আছে বা নাই, তেওঁলোকৰো এই ৰোগত যথেষ্ট কমপ্লিকেশ্যন হৈ মৃত্যু হৈছে। আপুনি হয়তো ক'ব পাৰে বেছিভাগৰে হোৱা নাই, কিন্তু কম ভাগৰটো হৈছে। সেইকাৰণে এই ৰোগটো উৰাই দিব পৰা ধৰণৰ ৰোগ নহয়, যি গোটেই পৃথিৱীক বিধ্বস্ত কৰি দিছে, পৃথিৱীৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত কৰিছে, সেই ৰোগক আমি গুৰুত্ব দিবই লাগিব। তৃতীয় কথাটো প্ৰায় আলোচিত যে ভেকচিন ওলাব, ভেকচিন ল'ম আৰু এই বিপদৰ পৰা হাত সাৰিম। মই আপোনালোকক ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে ভেকচিন হ'লে এতিয়াও বহু দূৰ। ভেকচিনৰ বিভিন্ন স্তৰৰ কথা বাদ দিলোঁ, কিন্তু যিটো মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষা হয় সেইটো 3 স্তৰত হয়, ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3। এই 3টা স্তৰ কৰিবলৈ এবছৰমান সময় লাগে। এই ৰোগটো 7 মাহ হৈছে। আজি ৰাছিয়াত যিটো ওলাইছে বুলি কৈছে, সেইটো এপ্ৰিল মাহত কাম আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ ইমান সোনকালে ফেজ 3 ট্ৰায়েল সম্পূৰ্ণ কৰিব, এইটো সম্ভৱেই নহয়। আচলতে ফেজ 2 ট্ৰায়েলৰ পিছতেই এইটো ওলাইছে, উদ্ভাৱন হৈছে বুলি কৈ দিছে, যিটো মই ভাবোঁ সঠিক নহয়। ফেজ 3 হ'ব লাগে। আনকি বজাৰত ওলোৱাৰ পিছতো যিটো ট্ৰায়েল চলি থাকে, এইটো ফেজ 4 বুলি কোৱা হয়। সেইটো চাই পেলাইহে ভেকচিন এটাই কাম কৰে নে নকৰে, এই কথাটো আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ভেকচিনৰ আশাত বাকী সকলো কাম নকৰিব, সেইটো সঠিক কথা নহয়। তেনেহ'লে কি কৰিব? যিখিনি আজি ইমান দিনে কৈ আছোঁ সেইখিনিকে কৰক। মই ভাবোঁ পৃথিৱীৰ পৰা কৰোনা নাইকিয়া হৈ যাব, পৃথিৱীৰ পৰা COVID-19 নাইকিয়া হৈ যাব। সেইটো কি? মাস্ক পিন্ধা। মাস্কখনেৰে নাক আৰু মুখ ঢাকিব লাগে, অৰ্থাৎ বেলেগৰ উশাহত ওলোৱা যিবিলাক ভাইৰাছৰ কণিকা,
সেয়া আপোনাৰ শ্বাসনলীত সোমাব নালাগে আৰু আপোনাৰ পৰা ওলোৱাবিলাক বেলেগত সোমাব নালাগে। আপুনি N95 মাস্ক পিন্ধিব লাগিব তেনে কোনো কথা নাই। কাপোৰৰ মাস্ক পিন্ধিলে হয়, ডাঠ কাপোৰৰ মাস্ক নাইবা যিটো চাৰ্জনে পিন্ধে 3-ply মাস্ক, সেইটো পিন্ধাই বেছি ভাল। N95ত ইমান পইচা খৰচ কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু N95এ আপোনাৰ পৰা বেলেগলৈ যোৱাত ই বাধা দিব নোৱাৰে। 2 নম্বৰ কথা হৈছে হাত ধোৱাটো। ভাইৰাছটো যিহেতু হাতত লাগি পেলাই নাক বা মুখত আহিব আৰু বা চকুত আহিব আৰু তাৰে সংক্ৰমিত হয়, সেইকাৰণে হাতখন প্ৰায়ে ধুব লাগে। চাবোনেৰে ধোওক বা চেনিটাইজাৰে ধোওক, কমচে কম 20 ছেকেণ্ড ভালকৈ ধুব লাগে। এনেই অলপ সানি থৈ দিলেই নহয় আৰু সেইটো চেনিটাইজাৰটোত পানী মিলাই ডাইলুট কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিলেও নহয়, কমচে কম 70% এলকহল তাত থাকিব লাগিব। তাৰপিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, যিটোক আচলতে ফিজিকেল ডিষ্টেন্সিং হ'ব লাগিছিল, অৰ্থাৎ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে 6 ফুট, যাতে ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বীজাণুটো যাওঁ বুলিলেও যাব নোৱাৰে। মই বাৰে বাৰে কওঁ বীজাণুটো খুব এলেহুৱা বীজাণু, আপুনি নিজে মাতি নানিলে সি কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰত নোসোমায়। এইখিনি কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ভাবোঁ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে, সেইটো হৈছে ফেচ শ্বিল্ড। মাস্কখনৰ ওপৰত যিখন থাকে একেবাৰে গোটেই মুখখন ঢাকি থয়, স্বচ্ছ এখন প্লাষ্টিকৰ শ্বীট এখন, যাক ফেচ শ্বিল্ড বুলি কোৱা হয়। ফেচ শ্বিল্ডে আপোনাক মাস্কখনলৈও অহাত বাধা দিয়ে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ নিজে হাতখন নাক মুখ চকুলৈ যোৱাত বাধা দিয়ে। এইকেইটা কথাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ক, ভেকচিন বা অন্য কথাত কম গুৰুত্ব দিয়ক। নমস্কাৰ। কৰোনা ভাইৰাছৰ সৈতে অৱতীৰ্ণ হোৱা এই যুঁজখনত চিকিৎসকসকলৰ যি ভূমিকা, এই ভূমিকাক সমগ্ৰ বিশ্বই স্বীকাৰ কৰিছে। চিকিৎসকসকলৰ ত্যাগ, নিষ্ঠা, একগ্ৰতাই প্ৰমাণ কৰি দিছে যে কৰোনা ভাইৰাছ থাকিলেও আমি জীয়াই থাকিম, কৰোনা ভাইৰাছ থাকিলেও আমাৰ মৃত্যু নহয়। এই কৰোনা ভাইৰাছৰ সৈতে যিখন যুঁজ, যিখন যুদ্ধ, এই যুদ্ধত মই এজন পেছাত চিকিৎসক হিচাপে ক'ব খুজিছোঁ কেইটামান উল্লেখনীয় কথা, যে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত আজিৰ পৰা লকডাউন যি শিথিল কৰি দিয়া হৈছে, এই শিথিলতাত আমি কেইটামান কথা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। লকডাউন শিথিল কৰি দিয়া মানেই যে আমি মুক্ত হৈ গ'লোঁ, ঠিক তেনেকুৱা নহয়। যিহেতু কৰোনা ভাইৰাছ সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, যি সাৱধানতা আমি লোৱাটো উচিত, সেই কথাখিনি আমি মনত ৰখাটো উচিত। মই ক'ব খুজিছোঁ, প্ৰিভেনশ্যন বেটাৰ দেন কিয়ৰ। আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব। এই যিটো কৰোনা ভাইৰাছৰ যিটো সংক্ৰমণ সমগ্ৰ বিশ্বতে হৈছে, ইয়াক পৰা মষিমূৰ কৰিব লাগিলে আমি যিটো প্ৰতিৰোধটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাত 3টাই কথা আছে: মাস্ক পৰিধান কৰা, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা আৰু চেনিটাইজেশ্যন কৰা। এই 3টা কথাই আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আজি যদিও লকডাউন শিথিল কৰি দিছে, তথাপিও আমি প্ৰতিটো সময়তে, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে য'তেই নাযাওঁ, যেনেকৈ কাম নকৰোঁ, যি কামেই নকৰোঁ, বাহিৰলৈ গ'লে আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো মেইনটেইন কৰাটো উচিত, মাস্ক পৰিধান কৰাটো উচিত আৰু চেনিটাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। যদি আমি এইখিনি কাম কৰোঁ, নিশ্চয় আমি কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম বা কৰোনা ভাইৰাছে আমাক গা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এইখিনি কথা আমি সাৱধানতাৰে অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আমি সাৱধানতা ল'ব লাগিব যে আমি যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানত গ'লে বা কামত গ'লে বা নিজৰ কৰ্মস্থানত গ'লে, গতিকে এই কথাখিনি যদি আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ, তেতিয়াহ'লে লকডাউন শিথিল কৰিলেও আমাৰ সমস্যা নহয়। আৰু লকডাউন দি থাকিলেও লাভ নহ'ব যদি আমাৰ মাজত এই সাৱধানতা বা এইখিনি সজাগতা আমাৰ নাথাকে। গতিকে সাৱধানতা আৰু সজাগতাৰে আমি কৰোনা ভাইৰাছক ইনফেকশ্যনৰ পৰা আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম, কৰোনা ভাইৰাছৰ আমাক সংক্ৰমণৰ পৰা আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা মই সমগ্ৰ
অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই শিথিলতাৰ মাজত আপোনালোকেও যাতে সকলো কথাতে শিথিল হৈ নাযায়। নিশ্চয় সাৱধানতাই আমাক সকলোকে নিৰোগী কৰি ৰাখিব আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিব। ধন্যবাদ। Hello, I'm Dr. Rakesh Das, consultant orthopedic surgeon, Hayat Hospital, Guwahati. So we know all about the corona pandemic now. The corona pandemic started long back in December 31st, 2019 in China, and it has spread to all over the world, and we are suffering the pandemic for last 8 months now. So the coronavirus is a new virus. This virus is a new virus. We don't know much about the virus. But in the war against this virus, we have come to know many things about the virus, and many treatment has come, and many protocols has come, which are changing also, which new things are coming. So till we know much about the virus, we should maintain whatever directions has been given by the World Health Organization. That means we should maintain proper social distance, we should wear mask all the time properly whenever we move outside, and we should sanitize our hands with sanitizer or soap water in between, and we should maintain proper social distance. So these three things we have to follow for a long time now. And then some things extra, that means whenever we move outside to our home, we should follow some protocols. These are that we should never take the shoes inside our room. We should always remove our shoes outside, then step inside our home. Then go to the washroom, remove your clothes, wash it properly, take a proper bath, and then come and mix with your family members. So this protocol has to be followed now. We have to be careful, but we should not be fearful. So this corona is definitely a great threat to our humanity, but with unity, with proper work, with following all this precaution, we can definitely overcome the coronavirus, this pandemic. So in this pandemic, the front wall warriors, the doctors, nurses, cleaners, policemen, they have done a great job. And many people, many doctors, many policemen, many people has lost their life in this war against corona. Hopefully, we will definitely overcome this crisis. Recently, we have celebrated our Independence Day 15th August, but now people want independence against corona. We will get independence against corona in, I think, very shortly, because the vaccine, a lot of work has been done in the researches of vaccine. They are in phase 2, phase 3 clinical trials, and hopefully by the end of this year or by the beginning of the next year, we might get the vaccine. Till we get the vaccine, we should stay safe, stay healthy, and follow all these precautions. Another thing is that whenever you get any symptoms, might be fever, myalgia, or anything, you should always consult your doctor, nearby health center, so that you get yourself tested, and if you come positive, you can isolate yourself, take proper medical care, and you don't infect others. The main thing is that if you are not isolating yourself, you might infect many other people. So we have to break the chain of spread of this coronavirus. That's very important, and we should follow all these protocols. And in this war, those people who have already been infected with the coronavirus and they are the survivors of the coronavirus, they can donate their plasma, and one person can donate the plasma, and that plasma can be given to 2 other corona infected patients, whoever required it, and they can save the life of the other people. So we should not be feared, but we have to be careful, we have to be cautious, and behave responsibly in this war against corona. Because in this war, we can't see the enemy. The enemy is invisible. So we have to fight it together so that the humanity wins over this pandemic, over this corona crisis. Hello everyone, I'm Dr. Gita Baruanath. Let's talk about COVID-19 and pregnancy. COVID-19 is a relatively new subject,
Many young people have lot of queries in their mind. Whether to continue pregnancy, whether to plan pregnancy in this time, if you are pregnant, how to go about it, do's and don'ts, how to have a safe delivery, whether it is safe to visit hospitals, and many more questions. To start with, if you want to plan pregnancy, then you can go ahead. There is no hard and fast rule, you can't. But it all depends on your priority of life. Also, the age of the female partner is important. If the age group is 20 to early 30s, then I would say you can wait for a while, because let the situation settle down a little bit, then you can plan pregnancy. But if the age group is 35 to 40, then I feel like you should not waste time, because we don't know COVID, whether we like it or not, COVID is here to stay. So we have to go on with our normal life with all the precautions and guidelines from the health department. Another thing is, if you are pregnant accidentally, whether to continue or not. Well, there is no indication for abortion during COVID. If you're early pregnancy, you can follow all the safety precautions, stay at home, the hand hygiene, all the hygienic precautions, eating well for body immunity, follow the guidelines, follow your doctor's advice, you should be fine. If you're mid-trimester pregnancy, as it is, you can't do abortion. So just follow the rules, follow your precautions, do not miss your doctor's appointments, you will be fine. If you're full-term pregnancy, just listen to your doctor, follow all the precautions, stay safe, reach the hospital on time. These days, it is better to plan things. So if possible, towards the later part of pregnancy, just before delivery, do the COVID test. If you are negative, then doctors will take you safely and delivery will be smooth. Now the question is whether baby is safe inside the mother's womb. If the mother is COVID positive, whether baby gets the infection or not. Well, the studies say, whatever limited data is available, that the virus is not crossing the placenta. That means the virus is not going from mother to the baby inside the womb. But once the baby is delivered, baby is a separate individual. So baby can develop COVID, baby can get the infection from anywhere. So if the mother is positive, then maybe baby will have to be separated from the mother for some time, and if at all breastfeeding need to be given, then breast milk can be expressed, and even the handler has to be very careful who is feeding the baby. And baby is looked after by the neonatologist, baby's doctor. Main thing in pregnancy is that if your household has a lot of people, you need to be sure that who is going out, who is coming inside. You need to protect yourself from everyone. And if your husband is going to work, then he should come home, he should follow all the hygienic precautions, then only he should come near you. Also, if any family member is traveling outside, then they should quarantine themselves away from the pregnant mother. And visiting hospital, if you can, wherever possible, do the video consultation or teleconsultation, which is possible these days. And if examination is required, then you should not miss your appointments. Follow all the safety precautions, then meet your doctor. Follow all the supplements, take your supplements well, all the treatment. If you have comorbidity with pregnancy like diabetes, hypertension, or thyroid or any other problem,
then you have to plan your delivery on time and follow your doctor's advice and deliver in a planned manner, which will help you, and you have to be extra careful in that. Social distancing is very important in pregnancy. One must not encourage visitors, or you should not go out unnecessarily. If you follow all the precautions, take all the supplements, eat well, drink lots of water and nutritious liquids, then your pregnancy will go well, you will have a smooth delivery and a healthy baby. Thank you. I am Dr. Sangeeta Chakravarti, District Health Officer, West Tripura District. We all know we are going through a very tough time during this COVID-19 pandemic. But this is a moment for the nation to stand together, supporting each other to beat this pandemic. As a citizen of our country, this is our foremost responsibility to extend our support to overcome crisis situation. And we all, as separate individuals, have our own responsibility to address this pandemic. Being a doctor, I feel proud to be a part of this COVID-19 responses from the front line for the people of my home state Tripura. The pandemic of this novel coronavirus has been nothing but alarming for the society. Its ramification has been a scourge to the society, and people are terror-struck by it. This whole coronavirus outbreak has brought out the best as well as worst in us. It has distinctly made us anxious, fearful and overstrung, and has affected our mental health eminently. However, it is sad to see how the COVID-19 has made some of us so uncaring and insensitive towards the elderly, needy and indigent people who are incapable to arrange the basic amenities that one needs for survival. Stigma is the prime cause which is leading for discrimination among the common people, and we need to fight back on this stigma. Our healthcare workers are continuously addressing this issue in the community with their best efforts. However, on the other hand, there are people who have been compassionate enough towards the humanity and cared for the people who are needy and afflicted by this virus by providing them with basic amenities and also acting as a shield in order to protect them. In all the ups and downs we have seen, we have come together not just to fight back, but fight back to win, and with our kindness and compassion, we have to tackle this problem. We need to think beyond the notion of self and to work together as a country, a community, a family, and as a world with a conviction that challenges are often not a taste of success but a taste of humanity. We have to win this by coming together as one and embracing the together with precautions and humanity. I urge all of you to help each other to win this pandemic, and definitely we shall overcome someday. Thank you. কৰোনাৰ এই যি মহামাৰী, কৰোনা মহামাৰীৰ ফলত সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ যি এক দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হ'ল, সেই দুৰ্যোগৰ আচলতে কোনো তুলনা নাই। কেইমাহমান আগতে আচলতে যেতিয়া কৰোনা মহামাৰী বিষয়ে চৰ্চা চলিছিল, তেতিয়া সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে ভবা নাছিল যে মানৱ জাতিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এক দুৰ্বিষহ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ জনগণে এই কৰোনা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে ঠিক যি ধৰণে যুঁজিলে, এই যুঁজৰ ফলতেই হয়তো কৰোনা মহামাৰীৰ ফলত আমাৰ যি ধৰণৰ হানি হ'ব লগা আছিল, সেই ধৰণৰ হানি হ'ব
নাপালে আৰু সেই সময়ছোৱাতে আমাৰ আচলতে গোটেই মানৱ জাতিয়ে ইজনে সিজনক সহায় কৰা, ইজনে সিজনৰ দুখ বুজা, ইজনে সিজনৰ নিজৰ যিটো অনুভৱ সেই অনুভৱখিনি বুজাৰ এক ডাঙৰ সুযোগ আহি পৰিল আৰু সেইকাৰণেই কৰোনাৰ সৈতে মানৱতাক এইকাৰণেই জড়িত কৰিব দৰকাৰ পৰিল যে আমি ইজনে সিজনৰ দুখৰ সমভাগী হৈ এই কৰোনা মহামাৰী যি ভয়ানক ধৰণৰ যি ধৰণৰ ৰোগ সেই ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি একেলগে যুঁজিব পাৰোঁ। এইখিনিতেই এটা দৰকাৰী কথা যে কৰোনা মহামাৰী ৰোগত যিসকল আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা, চৰকাৰী ব্যৱস্থা, হস্পিটেলৰ চিকিৎসা বা হোম কোৱাৰেণ্টাইন বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আৰোগ্য হৈ নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকে আচলতে আন 10জনৰ কাৰণে আদৰ্শ হ'ব পাৰে। তেওঁলোক একোজন কৰোনা মহামাৰীত আক্ৰান্ত লোকে তেওঁলোকে একোজন ডাঙৰ যোদ্ধা হিচাপে আৰু 10জনৰ কাৰণে আদৰ্শ হ'ব পাৰে। এই আদৰ্শ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল যে কৰোনাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে অযথা ভীতি বা ভয় যিটো খোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাক বাধা দিয়াৰ কাৰণে যিসকল কৰোনাৰ ৰোগী তেওঁলোকে বিভিন্নজনক সাহস যোগাব পাৰে। লগতে আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা হৈছে প্লাজমা থেৰাপি, অৰ্থাৎ কৰোনা ৰোগত আক্ৰান্ত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদিহে তেওঁৰ চিমটম থাকে অৰ্থাৎ লক্ষণ থাকে, তেতিয়া লক্ষণ থাকিলে তেওঁৰ এই লক্ষণৰ তেওঁৰ আৰোগ্য হোৱাৰ 28 দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ বেমাৰটো আৰোগ্য হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ দেহত থকা প্লাজমা দান কৰিব পাৰে। সেই প্লাজমা দানেৰে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ কৰোনাৰ পৰা মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে কৰোনা যিসকল ৰোগী তেওঁলোকে এটা কথাই মানসিকভাৱে মনোবল গোটাই ল'ব লাগিব যে তেওঁলোকে আন 10জনক তেওঁলোকে মনৰ সাহস দিব লাগিব আৰু মনৰ সাহস দিয়াই নহয় তাৰ ওপৰত দৈহিকভাৱেও সাহস দিব লাগিব যে দৈহিকভাৱে কেনেধৰণে যে তেওঁলোকৰ তেজত থকা যি প্লাজমা সেই প্লাজমা যদি দান কৰিবলৈ আগুৱাই আহে সেই দান কৰা প্লাজমাৰে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব। কৰোনা মহামাৰীৰ সৈতে যিটো আমাৰ যুদ্ধ সেই যুদ্ধ একে খন্তেকীয়া নিশ্চয় নহ'বগৈ, কিছু দীঘলীয়া যুদ্ধ হ'ব আৰু সেই দীঘলীয়া যুদ্ধখনত আমি সদায় আমাক নিজকে সাৱধানে ৰখাৰ কাৰণে সদায় আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আৰু সেই ব্যৱস্থাবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম কথাই হৈছে যে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, এক সামাজিক দূৰত্ব সদায় আমি বহাল ৰাখিব লাগিব। তৃতীয়তে যিকোনো ঠাইত থু খেকাৰ পেলোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ বদ ব্যৱহাৰবিলাক আমি এতিয়া এৰিব লাগিব আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি আমাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগিব। এই আটাইবিলাকৰ উপৰিও যদি সামান্যতমো আমি লক্ষণ অনুভৱ কৰোঁ, সেই সামান্যতম লক্ষণ অনুভৱ কৰাৰ লগে লগে ওচৰৰ ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ নতুবা যিকোনো ৰোগ নিৰ্ণায়ক কেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি লগে লগে যাতে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা লয়, কাৰণ এগৰাকী কৰোনা ৰোগীয়ে ক'ব নোৱাৰাকৈ আকৌ 10জন ব্যক্তিকো আকৌ বীজাণু সংক্ৰমিত কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এই ধৰণৰ সাৱধানতা লৈ থাকিলে আমি হয়তো কৰোনা ৰোগৰ সৈতে আমি ভালদৰে যুঁজিব পাৰিম আৰু এই ৰোগৰ সৈতে যুঁজাৰ লগে লগে আমি এই ৰোগকো আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপৰ পিপলছ এই নতুন সংযোজনলৈ মই সমূহ দৰ্শককে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ডাক্তৰ ৰুবি কটকী, মই আঞ্চলিক দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোনা কাল চলি আছে। কৰোনাৰ সন্ত্ৰাসত ইতিমধ্যে বিশ্ববাসী জৰ্জৰিত, আমিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। কিন্তু বিগত 4-5 মাহে আমি এটাই কথা জানিব পাৰিছোঁ যে কিছুমান সৰু সৰু নিয়ম আমি মানি চলিলে এই ৰোগৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ বা এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে বাতৰি কাকত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি এই নিয়মবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ, বুজিব পাৰিছোঁ। আমি পৰাপক্ষত এইবিলাক প্ৰায়বোৰ মানুহে আমি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তথাপিও মই পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ, প্ৰথমটো হৈছে লকডাউন, ঘৰতে থাকক। দ্বিতীয়টো হৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক। ৰাজহুৱা স্থানলৈ য'ত মানুহৰ সমাগম হয়, মানুহৰ ভিৰ হয়,
তেনেকুৱা স্থান এইখিনি সময় পৰিত্যাগ কৰাই ভাল। তৃতীয়তে, আমি যদি বিশেষ কাৰণত বাহিৰলৈ যাবইলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিহেতুকে ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে কৰোনা এটা ড্ৰপলেট ইনফেকশ্যন, সেইকাৰণে আমি আমাৰ নাক, মুখ, চকু যাতে ভালদৰে ঢাকি বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ, তাৰ কাৰণে আমি ফেচ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। আৰু চতুৰ্থতে হৈছে আমি সঘনাই আমাৰ হাত দুখন ভালদৰে চাবোনেৰে ধোৱা উচিত, কাৰণ এই হাত দুখনৰ পৰা বেমাৰৰ বীজাণু বিয়পে। গতিকে এই সৰু সৰু 4টা কথা, লকডাউন, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং, ফেচ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা আৰু সঘনাই হাত ধোৱা, হেণ্ড ৱাশ্বিং, এই 4টা নিয়ম যদি আমি মানি চলোঁ, আমি ভাবোঁ আমি যি সৰ্বত্ৰ গোটেই বিশ্বব্যাপী যি কৰোনাৰ সন্ত্ৰাস বিয়পিছে তাক আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম। আমাৰ বাবে সুখবৰ যে কৰোনা ভেকচিন ইতিমধ্যে আৱিষ্কাৰ হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী সমগ্ৰ বিশ্বতে অতি উপলব্ধ হ'ব। আমাৰ অসমতো আমি ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। পুনৰ সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কৰোনা কালত খালি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিতত নহ'ব, সচেতন হ'ব। নমস্কাৰ। আমাৰ MSME কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো আমি 10/7/2020 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটোত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই বঙাইগাঁও, বাক্সা, নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ ৰুৰেল আদি ঠাইৰ পৰা বেমাৰীবিলাক আহি আছে। বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত 1105টা বেমাৰী আমি এডমিশ্যন কৰিছোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত আমি ভাল পাই পেলাই আমি ডিছচাৰ্জ দিছোঁ 842জন আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি 52জন ৰেফাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা 2জন ৰোগী আমি গুৱাহাটীত ৰেফাৰ কৰাৰ পিছত মৃত্যু হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৃতকৰ পৰিয়াললৈ আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো সুন্দৰভাৱে চলি আছে, খোৱা লোৱাবিলাকো ঠিকমতে চলি আছে আৰু চৰকাৰে সদায় এই কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাকৰ ওপৰত এটা পৰ্যালোচনা আগবঢ়ায়। মাজে মাজে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ মহোদয়ৰ সভাপতিত্বত তাতে আমাৰ মিটিং হয় আৰু সেই মিটিংবিলাকলৈ আমাক মাতি আমাৰ কি অসুবিধা আছে, আমি কি কৰিছোঁ, কি কৰা নাই আৰু কি কৰিব লাগিব, এই গোটেই তথ্যবিলাক আমাৰ পৰা লৈ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো যদি যাতে ভাল ধৰণে চলে তাৰ ওপৰত এটা পৰ্যালোচনা হয় আৰু কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো ভালদৰে চলাবলৈ আমাৰ কামৰূপ জিলা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বিভাগৰ পৰাও আমাক সততে Namaskar. Every doctor has a role in this COVID-19 pandemic, either directly or indirectly. So far we have seen this COVID-19 disease is mostly urban disease because urban people, they are not following the social distance norm, not using the mask properly and not avoiding the gatherings. So ultimately it has become an urban disease. But village people, so far I have seen from my patients, conversating with my patient, when I talk to my patient I came to know in Tripura villages, both in hilly and plain people, and mostly hilly people, they are maintaining the dignity of social distance very nicely. They put barricade outside the village. They are not allowing any outsider to enter in the village. They put drum to wash their hand and feet before entering the village. They are not making gathering in the market areas. They are following the face mask properly. They are not allowing anybody to make the less distance, means they are minimum they are maintaining 1 meter distance in the market areas. So ultimately with their alertness, village people overall in India and particularly I have seen in Tripura, they are really doing their job properly, and we urban people, we should learn from them how to do the
prevention of COVID-19. So far, I am not attached directly with any COVID treatment. But since COVID-19 has arrived, and I saw that diabetes patients are at maximum risk, so I updated myself about the disease for the betterment of my patients, so that I can approach in a better way to my patients, so that I can aware my patient about the disease prevention. So in spite of that, I thought I should do something more. So I started writing up in the print media. Then I have done interview in the visual media, and also my social media post. I did lots of awareness among the people about the COVID-19, because this disease required awareness, and awareness is must. Then only if people come to know, then why to use mask, why to maintain social distance, then only they will maintain the norm, otherwise they won't do. So I thought beyond that, if we can involve the school children, they will be the best warrior in fact. So I did interactive session through webinar with school children. I did one in Kolkata, that Mount Litera G School, Maheshtola, and one in Vavans Tripura Agartala School. So there I have seen the children mostly and their teacher, they interacted so nicely. So it was a successful program. It was a successful awareness program from my point of view. I thought mask use is must. That message should go to the public, because when we are talking, 200 viruses coming out. When we are breathing, 20 viruses coming out. When you are coughing, 2 crores. When you are sneezing, 20 crores viruses coming out. And we require only 1000 virus to get infected. So if we do not know why we are supposed to use mask, why you are supposed to maintain the social distance, then why people will do this? That's why I started my work of awareness among the COVID-19 pandemic situation, and ultimately humanity has to win the COVID-19 battle. Namaskar. নমস্কাৰ, মই ডাক্তৰ পুলিন চন্দ্ৰ কুমাৰে কৈছোঁ। আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল কোভিড আৰু মানৱীয়তা। এই মানৱীয়তাটোক আমি 3 ভাগত চাব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল কোভিড আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুদ্ধ চলি আছে, তাৰ প্ৰধান লিড লৈছে আমাৰ প্ৰশাসনে, চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কওক, ৰাজ্য চৰকাৰে কওক, মন্ত্ৰী, বিধায়ক, MLA, MP, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন বিষয়াৰ পৰা আদি কৰি গাঁৱৰ একেবাৰে পঞ্চায়তৰ লেভেললৈ বা অংগনবাদী কৰ্মীলৈ আটাই এই কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছে। মানুহক বচাবলৈ অহৰহ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। পুলিচ প্ৰশাসন তাৰ লগত জড়িত আছে, তেখেতসকলৰ অৱদান নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। গতিকে এইটো হ'ল মানৱীয়তাৰ এটা চূড়ান্ত নিদৰ্শন। মানুহে মানুহক বচাবলৈ যিমান পাৰি চেষ্টা কৰি আছে, এইটো হ'ল চূড়ান্ত মানৱীয়তা। দ্বিতীয়তে এই কোভিডৰ লগত জড়িত যিখিনি চিকিৎসা কৰ্মী, ডাক্তৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাৰ্ছ, অন্যান্য স্বাস্থ্যকৰ্মী বা ক্লিনাৰ বা গাঁৱৰ একেবাৰে আপোনাৰ আশাকৰ্মীলৈকে আটাইখিনি লোক যি ধৰণে এই কোভিডৰ লগত জড়িত হৈ আছে, নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি, গতিকে এইটো এটা মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন। তেখেতসকলে কোনোদিনে কৰোণাক অৱহেলা কৰা নাই, কৰোণা ৰোগীক অৱহেলা কৰা নাই। তেখেতসকলে ৰোগীক বচাবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে। আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ডাক্তৰ বা আশাকৰ্মী, নাৰ্ছ বা চিকিৎসাকৰ্মীও আছে, ধৰক ডিউটি কৰি কৰি তেখেতসকলে আকৌ কোৱাৰেণ্টাইনত গৈছে, আকৌ আহি ডিউটি কৰিছে। এই ডিউটি কৰাৰ সময়তে ৰোগৰ দ্বাৰা, কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে, আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয় ভাল হৈছে, ভাল হৈ আকৌ তেখেতসকলে অন্য ৰোগীক বচাবলৈ নিজৰ দেহৰ প্লাজমা ডোনেট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বা দিছেও, যাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ৰোগী, কৰোণা ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে। গতিকে এইটো হ'ল মানৱীয়তাৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন। এই ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই। আৰু 3 নম্বৰ মানৱীয়তা এটা কথা ক'ব লাগিলে মই ক'ব খুজিছোঁ সামাজিক যিটো মানৱীয়তা। বহু ক্ষেত্ৰত শুনা যায় যে এজন লোকৰ দেহত কৰোণা পজিটিভ হোৱাৰ লগে লগে
তেখেতক বেয়া ধৰণে চোৱা হয় সমাজত, বা ৰোগীজন চিকিৎসালয় হস্পিটেলৰ পৰা গ'লেও গাঁৱত তেখেতসকলক মানে হেয় জ্ঞান কৰা হয়, সোমাব দিয়া নহয় গাঁৱত, বা এঘৰীয়া কৰা হয়, বা আনকি আমাৰ চহৰসমূহতো ফ্লেটত সোমাব দিয়া নহয়, বা ফ্লেটত তেখেতসকলক এঘৰীয়া কৰা হয় বা বেয়া জ্ঞান কৰা হয়। এইটো হ'ব নালাগে, এইটো খুব অমানৱীয়তাৰ কাম। আমি তেখেতলোক এজন ৰোগী কৰোণাৰ পৰা সুস্থ হৈছিলে সাধাৰণ ব্যক্তিৰ দৰে তেখেতক থাকিব পাৰে, তাত কোনো বাধা নাই। আৰু আমি মানুহে আৰু এটা কথা শুনা যায় যে এই কৰোণাৰ যিবিলাক যোদ্ধা ৱাৰিয়াৰবিলাকক বহুত সময়ত ভাড়া ঘৰৰ মালিকে হাৰাশাস্তি কৰে, বা ফ্লেটৰ মালিকে হাৰাশাস্তি কৰে, সোমাব নিদিয়ে বা অলপ নিৰ্যাতন দিয়ে। এইটো বেয়া কথা, এইটো খুব অমানৱীয়তাৰ কাম, এইটো হ'ব নালাগে। আমি আগতে আমাৰ সুধাকণ্ঠ ডাক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈ গৈছে যে মানুহে মানুহৰ বাবে যদি নাভাবে কোনেনো ভাবিব। গতিকে এইটো আমি এজনে আনজনক ভাল পোৱাৰ কথা, এই মানৱীয়তাটো এইটো থাকি যাব লাগে। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিলে যে যিখিনি কৰোণা পজিটিভ সেইখিনি ৰোগীলৈ কি হ'ব। এই কৰোণা পজিটিভত 3টা ধৰণৰ ৰোগী আছে। এক ধৰণৰ ৰোগী এচিমটমেটিক, তেখেতসকলৰ দেহত কোনো লক্ষণ নাই, কাহ চৰ্দি একো নাই, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যৰ আজিকালি বিভিন্ন ঠাইত টেষ্ট কৰা হয়, পজিটিভ হয়। পজিটিভ হ'লে তেখেতসকলক যিখিনি এচিমটমেটিক তেখেতসকলে ডাক্তৰৰ বা প্ৰশাসনৰ পৰামৰ্শমত আগবাঢ়িব লাগে। এই ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত হয়তো যাব লগা হ'ব পাৰে, সেইমতে যাব লাগে। আৰু ধৰক আজিকালি এনেকুৱাও ছিষ্টেম ওলাইছে, ঘৰত যদি থকা সুবিধা আছে, তেখেতৰ যদি কোনো ঘৰত বয়সীয়া ব্যক্তি নাই বা তেখেতৰ নিজৰো যদি অন্যান্য কোনো ৰোগ নাই, তেনেহ'লে ঘৰত যদি থকা খোৱা বা বেলেগে পেচাব পায়খানা কৰাৰ সুবিধা আছে, তেনেহ'লে এচিমটমেটিক ৰোগীখিনিক আমি পজিটিভ হ'লেও ঘৰতে আইচলেশ্যনত ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কিছুমান পজিটিভ ৰোগী যাৰ অন্যান্য ৰোগ আছে, অন্যান্য ৰোগ ধৰক চুগাৰ আছে, প্ৰেছাৰ আছে, হাৰ্ট ডিজিজ আছে, লিভাৰ ডিজিজ আছে, টিউবাৰকুলোচিছ আছে, এজমা আছে, ব্ৰংকাইটিছ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীখিনিয়ে সাধাৰণতে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শমতে হস্পিটেলাইজ হ'ব লাগে আৰু সেইমতে চিকিৎসা ল'ব লাগে, নহ'লে কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হ'ব পাৰে। আৰু অন্য এক ধৰণৰ ৰোগী আছে ক'ভিড পজিটিভ ৰোগী আৰু অন্যান্য মানে চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন, উশাহৰ কষ্ট, যিহেতু এই ভাইৰাছটো কৰোণা ভাইৰাছটোৱে চাৰ্জ ভাইৰাছ, ইট কজেছ চিভিয়াৰ একিউট ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ চিণ্ড্ৰম। গতিকে এইটোৱে আপোনাৰ ফটকৈ পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া কৰি দিব পাৰে, উশাহৰ কষ্ট হ'ব পাৰে, তেনেলোকক উচ্চ পৰ্যায়ৰ চিকিৎসা লাগিব পাৰে, ICU লাগিব পাৰে, ভেণ্টিলেটৰৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে তেখেতসকলক সোনকালে হস্পিটেললৈ নিব লাগে। এইখিনি হ'ল ক'বলগীয়া ক'ভিড পজিটিভ ৰোগীৰ বিষয়ে। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো আছিলে ক'ভিড নহ'বলৈ বা ক'ভিডৰ আক্ৰান্তৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আমাৰ কৰিবলগীয়া। এই ক্ষেত্ৰত মই আগতেও কৈছোঁ যে সাৱধানতা হ'ল ইয়াৰ প্ৰধান কথা। প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ। এইটো এটা এনেকুৱা ভাইৰাছ, এইটোৱে এনেধৰণে পৃথিৱীখন হঠাতে গ্ৰাস কৰি পেলালে আমি গমেই নাপালোঁ যে ই খেকাৰ লেলাৱতী কাহ কফৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ উপৰিও স্পৰ্শৰ দ্বাৰা, সাধাৰণ স্পৰ্শৰ দ্বাৰা এজন মানুহৰ দেহৰ পৰা আন এজন লোকলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো খুব সাৱধান হোৱা দৰকাৰ। আমি তাৰ কাৰণে 3টামান কথা মনত ৰাখিব লাগিব সদায়। আমি যিমান পাৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নালাগে, আৰু ওলালেও মুখত মাস্কখন ল'ব লাগে। মাস্কখন লগালে আমাৰ 2 ধৰণৰ উপকাৰ হয়। কি এই ফটককৈ অন্য ৰোগীৰ পৰা ভাইৰাছটো বা অন্য বেমাৰৰ বীজাণু আমাৰ দেহত সোমাব নোৱাৰে। আমাৰ দেহৰ পৰাও এই ভাইৰাছেই হওক বা অন্যান্য ৰোগো হওক, অন্যান্য ৰোগৰ বীজাণু অন্য লোকৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব নোৱাৰে। দ্বিতীয় কথা, আমি আজিকালি যেতিয়া জনসমাগমবিলাকত যাওঁ, আজিকালি দোকান পোহাৰ খুলি দিলে, লকডাউন অলপ শিথিল হ'ল আৰু বজাৰ সমাৰ আৰম্ভ হ'ল, হস্পিটেলবিলাক মুকলি হ'ল। তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি যাওঁ, আমি সামাজিক দূৰত্ব যিটো মানি চলিবলৈ, সেইটো ধৰ 1 মিটাৰৰ পৰা 2 মিটাৰ দূৰত্ব, যাতে ফটককৈ বীজাণুটোৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে বা সংস্পৰ্শলৈ নাহে, এইটো এটা কথা। আৰু 3 নম্বৰ কথা, টু মেইনটেইন ক্লিনলিনেছ, চাফ চিকুণতা যিটো আমি বজাই ৰাখিব লাগে। মুখ হাত ভালদৰে ধুব লাগে, হাতখন চেনিটাইজাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা চাবোনেৰে ভালদৰে ধুব লাগে। ক'ৰবাত বাহিৰত ওলাই গ'লে আমি যিমান পাৰি চাফ চিকুণতাটো বজাই ৰাখিব লাগে।
বাহিৰৰ পৰা আহিলে কাপোৰ কানি ভালদৰে ধুব লাগে, গা মুখ হাত ভালদৰে ধুব লাগে। এই চাফ চিকুণতাটো আমি মানে বজাই ৰাখিলে বহুখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেমাৰৰ বীজাণুৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। আৰু এই যিটো এই কালচাৰ যিটো মাস্ক পিন্ধা বা দূৰত্ব বজাই ৰখা বা চাফ চিকুণতাৰ কালচাৰ যিটো হ'ল এইটো বোধহয় আমাৰ সমাজত থাকি যাব। এইটো কৰোণাৰ আমি যোগাত্মক দিশ বুলিয়ে ধৰি ল'ম। এইটো ভাল কথা হ'ব, যাৰ পৰা আমি বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিম ভৱিষ্যতেও। আৰু তাৰ লগত মই আৰু দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মই এই বিষয়ে আগতেও কৈছোঁ বা লিখিছোঁ যে আমাৰ যিটো বেমাৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, যিটো আমি মেডিকেল চায়েন্সত ইমিউনিটি বুলি কওঁ, সেইটো বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ দেহৰ খাদ্যাভ্যাস, টোপনি বা আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেটাছ, মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত। আমি তাৰ বাবে সুখাদ্য খাব লাগে, সতেজ ফল মূল চাফ চিকুণকৈ খাব লাগে, সতেজ শাক পাচলি, প্ৰটিনজাতীয় আহাৰ খাব লাগে। আজিকালি কয় ভিটামিন চি খাব লাগে, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাব লাগে। তাৰোপৰি যিমানখিনি পাৰি আমি যোগাসন, প্ৰাণায়াম, ব্যায়াম এইবিলাক কৰিলে আমাৰ দেহৰ অক্সিজেন কেৰিং কেপাচিটিটো বা অক্সিজেন কনজাম্পশ্যন কেপাচিটিটো বাঢ়ি যায়। আৰু আমি মানে মানসিকভাৱে দুৰ্বল হ'ব নালাগে, মনটো সদায় ডাঠ কৰি ৰাখিব লাগে। যাৰ লগত জড়িত থাকে আমাৰ মনোৰঞ্জনৰ কিছুমান ঘটনা, লিখা মিলা বা গান বাজনা, নৃত্য গীত আদি কৰা বা শুনা, এইবিলাক ঠিকে চলাই থাকিলে আমাৰ মানে দেহটো বা মনটো ভালে থাকে, যাৰ দ্বাৰা আমাক বেমাৰে ফটককৈ আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব। এইটোকে কৈছোঁ, প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ। গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। ধন্যবাদ। আমেৰিকাৰ এজন বিখ্যাত দাৰ্শনিক আৰু লেখক ৰাল্ফ ৱাল্ডো এমাৰছনে কৈছিল, দ্য পাৰ্পাছ অফ লাইফ ইজ নট টু বি হেপ্পী, ইট ইজ টু বি ইউজফুল, টু বি অনাৰেবল, টু বি কম্পেশ্যনেট, to have it to make a difference that I have lived and lived well. এমাৰছনৰ এইষাৰ কথা কোভিড-19ৰ এতিয়া যি অতিমাৰী হৈছে, এই সময়তে আটাইতকৈ বেছি উপযুক্ত বুলি ক'ব পাৰি। আমি সাধাৰণতে আমাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি? সুখী হোৱা বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। আমি প্ৰত্যেকেই সুখী হ'ব বিচাৰোঁ। এই সময়ত কিন্তু ময়ে কেৱল নহয়, সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দিয়া প্ৰতিজন যোদ্ধাই নিজৰ সুখক সম্পূৰ্ণ বিসৰ্জন দি একমাত্ৰ মানৱ জাতিক ৰক্ষাৰ কামত ব্ৰতী হৈছে। মোৰ ব্যক্তিগত কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে জানে যে মই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত। গতিকে তাত চৰকাৰী দায়িত্বসমূহ পালন কৰি যিবোৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পৰা দৈনন্দিন যি কাম, এই সম্পাদন কৰাৰ পিছত মই অন্য কামতো যুক্ত হৈছোঁ। আৰু কৰ্তব্যৰ মাজত আমাৰ সহকৰ্মীসকলো আক্ৰান্ত হৈছে। আজিয়ে মোৰ 4জন সহকৰ্মী আক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু আমি আক্ৰান্ত হৈছে বুলিয়ে ভয় খাই পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে আমি আক্ৰান্ত হ'ম বুলি যি ভয়, সেই ভয়ক পৰাভূত কৰিছোঁ। এই কামৰ উপৰিও অসম পুলিচৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ 2টা কোভিড-19 হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু হোম আইচলেশ্যন যি প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পত নিৰীক্ষণৰ অবৈতনিক সঞ্চালক ৰূপে কাম কৰি আহিছোঁ। সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা 300জন স্বেচ্ছাসেৱকে, ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে বিনা পাৰিশ্ৰমিকৰে যোৱা 3 মাহ সময় ধৰি কাম কৰি আছে। প্ৰতিশ্ৰুতি কেঞ্চাৰ এণ্ড পেলিয়েটিভ ট্ৰাষ্ট নামৰ সামাজিক সংগঠনে এই কাম সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰি আহিছে। এই কামৰ মাজেদি মানুহৰ মাজত লুকাই থকা, সুপ্ত হৈ থকা মানৱীয়তাক মই নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ, অভিভূত হৈছোঁ। আনক সহায় কৰিবলৈ মানুহ কেনেধৰণে প্ৰস্তুত। ইতিমধ্যে 30,000 হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেই সময়ত কোৱাৰেণ্টাইনৰ নীতি নিয়মসমূহৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়াৰ উপৰিও শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ পৰামৰ্শ দিয়া আছিল দায়িত্ব। এই প্ৰকল্পত ক'ভিড পজিটিভ ৰোগীৰ এক অধ্যয়ন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। সেই অধ্যয়নত বেছিভাগকে তেওঁলোকৰ লক্ষণ নথকা ব্যক্তি বুলি গম পোৱা গৈছে। আৰু ই আছিল এক সম্পূৰ্ণ নতুন পদ্ধতি,
যি নতুন পদ্ধতিৰ একচুৱেলি উদ্ভাৱনা কৰাৰ সৈতে ময়ো জড়িত হৈ আছিলোঁ ৰিমোটলি অপাৰেটেড এ ৰিয়েল টেকন'লজি ছাপৰ্টেড ইন'ভেটিভ মডেল মনিটৰিং কৰাৰ বাবে তাৰ বাদেও বৰ্তমান ক'ভিড পজিটিভ ব্যক্তিসকল যি হোম আইচলেশ্যনত আছে সেই হোম আইচলেশ্যনৰ কাম চোৱা চিতা কৰি আছোঁ এই গোটেই সময়খিনিত এতিয়া বৰ্তমান মানুহক যিসকলে খোৱাৰ অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকক খোৱা দিয়াৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এক বৃহৎ প্ৰকল্প আৰু কেৱল ময়ে নহয় দেখিছোঁ মানুহৰ ফাইনেষ্ট যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন মানুহৰ হিউমেনিটেৰিয়ান এক্সপ্ৰেশ্যন সেইটোক লক্ষ্য কৰি সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ যে মানৱ জাতি ধ্বংস হৈ যোৱা নাই মানৱীয়তা ধ্বংস হৈ যোৱা নাই মই ডাক্তৰ অৰূপজ্যোতি মহন্ত নগাঁও জিলাৰ মুখ্য স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়া বৰ্তমান আগৰ কেইটা মাহৰ পৰা মই কোভিড ডিউটিৰ লগত কোভিড সংক্ৰান্তত সকলো কাৰ্যৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে কাৰণে ৰাইজৰ লগত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিব আহিছোঁ কোভিড-19ৰ বিষয়ে আপোনালোকক নতুনকৈ বুজাব লগা একো নাই আমি কি কৰিব লাগে নালাগে সকলোৱে জানে আমি কিয় হাত ধুব লাগে কিয় চেনিটাইজ কৰিব লাগে কিয় আমি মাস্ক পিন্ধি ওলাব লাগে প্ৰত্যেকেই বা কিয় আমি এটা নিৰাপদ দূৰত্ব যিটো আমাৰ শাৰীৰিক দূৰত্ব ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইটো নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই কিন্তু বহুদিন যোৱাৰ লগে লগে যদিও আমাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বা মৃত্যুৰ হাৰ বাঢ়ি গৈ আছে এই পৃথিৱীখন চলি থাকিব লাগিব জীৱন আগুৱাই যাব লাগিব গতিকে আমাৰ বহুত শিথিলতা আনি দিছে শিথিলতা নিয়ম নীতি যথেষ্ট শিথিল হৈছে কিন্তু সেই তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যে কিছুমান ডেঞ্জাৰ জোনলৈ আগবাঢ়ি যাব ওলাইছোঁ যদি আমি এই শিথিলতাটো আমি লাইটলি লওঁ আমি বহুত ডিপলি আমি বহুত চিন্তা কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িব লাগিব সমাজত কাৰণ আমি দেখিছোঁ মই নিজে দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট টেষ্ট কৰা হৈছে যথেষ্ট আক্ৰান্ত দেখিছোঁ যথেষ্ট হস্পিটেলাইজ পেচেণ্ট দেখিছোঁ বহুতো বেছিভাগে হাঁহি হাঁহি ঘৰলৈ উভতি গৈছে আৰু একো চিমটমেই নাই হয়তো কিছুমানে কষ্ট পাইছে তাৰপিছত ভাল হৈ ঘূৰি গৈছে আৰু কিছুমান হয়তো ঘূৰিয়েই যোৱা নাই মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে গতিকে আমি লাইটলি ল'ব নালাগে কাৰণ এটা আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে যিহেতু শিথিলতা আহি গৈছে গতিকে আমি তথাপি আমি এটা কথা গুৰুত্বৰভাৱে আমি ল'ব লাগিব যে হয় এই ৰোগটো এতিয়াও আমাৰ মাজত চলি আছে এতিয়া অলমোষ্ট আমাৰ কমিউনিটি স্প্ৰেড লেভেলতে আছে য'তে ত'তে আমি যিকোনো কাম কৰিবলৈ এজন সুস্থ মানুহক যদি টেষ্ট কৰিছোঁ ৰেপিড টেষ্ট তেওঁৰ পজিটিভ ওলাইছে গতিকে অন্যান্য ৰোগ থকা যিবিলাক সাধাৰণতে দুৰ্বল লোক সৰু বাচ্চা বা অন্যান্য ৰোগ থকা অন্য বয়স্ক লোক বেছি ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোক বেছি ডেঞ্জাৰাছ লেভেললৈকে যায়গৈ হয়তো আমি এইটোৰ লগত চলি থাকিব লাগিব এতিয়া আমি সাধাৰণ ফ্লুৰ এটা ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ নিচিনা ইয়াতকৈ আৰু বহু ৰোগত বা বহু কাৰণত মানুহ মৃত্যু হৈ আছে আজি এইখন ভাৰতত বা পৃথিৱীত এটা কেঞ্চাৰৰ কাৰণে হয়তো এগৰাকী এগৰাকী চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ প্ৰতি 9 মিনিটত ইণ্ডিয়াত মৰি আছে হয়তো টিউবাৰকুলোচিছতে প্ৰতি 9 মিনিটত ইণ্ডিয়াত এজন লোক মৃত্যু হৈ আছে অন্যান্য কেঞ্চাৰ হাৰ্ট এটেক এক্সিডেণ্ট ছুইচাইড এনেকুৱা ধৰণৰ মৃত্যু আছে তথাপি আমি যিহেতু এইটো পেণ্ডেমিক হৈছে গোটেই বিশ্বব্যাপী হৈছে গতিকে আমি ইয়াত আমি গুৰুত্বৰ যথেষ্ট আমাৰ হয়তো দেশৰ অৰ্থনীতিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে অৰ্থনীতি ভাঙি গৈছে তথাপি চৰকাৰে যথেষ্টখিনি ভাল পদক্ষেপ লৈছে কোভিড আক্ৰান্তৰ বাবে যুঁজাৰুৰ সংখ্যা আমাৰ যথেষ্ট আছে চিকিৎসক কৰ্মীকে ধৰি অন্যান্য আমাৰ চিকিৎসকৰ বাহিৰেও বা অন্যান্য পুলিচসকল বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লাইনৰ সকলোৱে আগবাঢ়ি পেলাই ইয়াত যিখিনি কৰিছে যিখিনি ইয়াৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ লগত সকাহ দিবৰ কাৰণে যুঁজ কৰিছে সেইখিনি যাতে সাৰ্থক হয় তাৰ বাবে আমি যথেষ্টখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব আগৰ যিখিনি সাৱধানতাৰ মৰণ নাই আমি আগতেই জানো সকলোৱে জানো গতিকে এই সাৱধানতাখিনি লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব সকলোকে মোৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমাৰ দেশ তথা ৰাজ্যতো কৰোনা মহামাৰীৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ঘটিয়ে আছে মানুহৰ জীৱনৰ লগতে জীৱিকাৰ প্ৰতিও প্ৰচণ্ড ভাবুকি আহি পৰিছে সঁচাকৈয়ে এয়া অতি সংকটৰ সময় আৰু এই সংকটৰ সময়খিনিত আমাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যেকেই ধৈৰ্য সহকাৰে স্বাস্থ্য বিধিসমূহ মানি চলিব লাগিব নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ লগতে আমি আনকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক
হেয় চকুৰে নাচাই এক সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে সহমৰ্মিতাৰে তেওঁলোকক সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। বহুতো সময়ত দেখা যায় এই কৰোনা ৰোগীসকল অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে, হতাশাগ্ৰস্ত হয়, প্ৰচণ্ড মানসিক চাপত ভুগি থাকে। এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰা কৰোনা ৰোগীসকলে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে সাহস যোগাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি সময়ত আমাৰ বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ উৎকৰ্ষৰ সময়। আমি অন্ধবিশ্বাসক প্ৰশ্ৰয় নিদি পেলাই স্বাস্থ্যসন্মত বিধিসমূহ নিয়মসমূহ আমি পালন কৰিব লাগিব। নিজকে অতি সতৰ্কতাৰে সাৱধানতাৰে নিজৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা কৰাৰ লগতে আমি এই ৰোগীসকলৰ প্ৰতিও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগিব। এতিয়া অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ সময়ত আৰ্থিকভাৱে আৰু সামাজিকভাৱে সবল লোকসকলে দুৰ্বল শ্ৰেণীসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগিব। আমাৰ চিকিৎসকসকল, আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল বিভিন্ন প্ৰতিকূল পৰিৱেশতো নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে। জনসাধাৰণে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আকুণ্ঠ সহযোগিতা তথা সহানুভূতি দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হ'ব, কাম কৰিবলৈ উৎসাহ পাব। বৰ্তমান আমাৰ চৰকাৰে লক্ষণ নথকা বা সামান্য লক্ষণযুক্ত ৰোগীসকলৰ বাবে হোম আইচলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই হোম আইচলেশ্যনত থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে চৰকাৰে যোগান দিয়া ডিজিটেল পালছ অক্সিমিটাৰৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ অক্সিজেন চেচুৰেশ্যনৰ মাত্ৰাটো জুখিব লাগিব। এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ টেম্পাৰেচাৰ, তেওঁলোকৰ খাদ্য তালিকা, ফ্লুইড ইনটেক, আউটপুট, ৰেছপিৰেটৰী ৰেট এইবিলাক জুখিব লাগিব। আৰু কিবা সামান্যতম জটিলতাৰ ইংগিত পালেও লগে লগে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লাগিব। 10 বছৰ বয়সৰ শিশুসকল, 60 বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকল, মধুমেহত আক্ৰান্ত ৰোগীসকল, হৃদৰোগীসকল, উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগা ৰোগী, কৰ্কট ৰোগত ভোগা ৰোগীসকল যিবিলাকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অতিকে কম, তেওঁলোক অতিশয় সাৱধানে থকাটো অতি প্ৰয়োজন। এই কৰোনা মহামাৰীয়ে আমাৰ জীৱনশৈলীৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে। এই নতুন জীৱনশৈলীৰ তিনিটাই প্ৰধান মূল মন্ত্ৰ। প্ৰথম কথা হ'ল আমি চাবোন পানীৰে সঘনাই হাত ধুব লাগিব। চাবোন পানীৰ ব্যৱস্থা নথকা অৱস্থাত আমি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যিবিলাক ব্যক্তিয়ে সঘনাই হাতেৰে চকু নাক মুখ চোৱা অভ্যাস থাকে সেই অভ্যাসটো বৰ্জন কৰিব লাগিব। পৰিষ্কাৰ মাস্কেৰে নাক আৰু মুখ সততে ঢাকি ঘৰৰ বাহিৰ ওলাব লাগিব। আৰু আমি সামাজিক দূৰত্ব বা সামাজিক ব্যৱধান ৰক্ষা কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি আমি ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি আৰু জিংকযুক্ত আহাৰ আমাৰ খাদ্য তালিকাত সংযোজন কৰিব লাগিব। ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ আৰু এটা ডাঙৰ উপায় হৈছে আমি নিয়মিত যদি যোগাভ্যাস বা প্ৰাণায়াম কৰোঁ তেতিয়াও আমি বহু ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ। আমাৰ চিকিৎসকসকলে নন কভিড ৰোগীসকলৰ বাবে সততেই চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। কভিড ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা সেৱাৰ উপৰিও আমি নন কভিড ৰোগীসকলৰো নিয়মিত স্বাস্থ্যৰ চেকআপ বা সৰু সুৰা কিবা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আমি মোবাইল, হোৱাটছআপ বা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি আমি চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ সদা প্ৰস্তুত আছো। আশা কৰোঁ ৰাইজে এই সকলো সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আহক আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৱে মিলি জুলি এই কৰোনা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হওঁ আৰু আশা কৰোঁ এই দুৰ্যোগৰ সময়খিনি অতি সুকলমে অতিবাহিত কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ।
কোভিডৰ সময়ত মানৱতা বুলিনো কি বুজো? সমাজ অবিহনে যেনেকৈ মানুহৰ অস্তিত্ব নাই, মানুহ অবিহনে সমাজৰ অস্তিত্ব নাই। কোভিড-19 যিয়ে বিশ্বত মহামাৰী সন্ত্ৰাস ৰূপে আহি সকলোকে বিধ্বস্ত কৰিছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৰে এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। ভাৰত এখন জনবহুল দেশ, যাৰ জনসংখ্যা 130 কোটিতকৈ বেছি। এনেকুৱা অৱস্থাত আমি সকলোৱে কোভিডৰ বিষয়ে, ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি, তাৰ হ'ব পৰা স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিকাৰক অৱস্থাটোৰ বিষয়ে সকলোকে বহলাকৈ জানিবলৈ দিয়াটো উচিত। ভাৰতবৰ্ষত বহুতখিনি মানুহৰ দৰাচলতে 100% স্বাস্থ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ সম্বন্ধে জ্ঞান যিমানখিনি থাকিব লাগে সিমানখিনি নাই। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে, সমাজৰ মানুহবিলাকে, শিক্ষিত মানুহবিলাকে বা যাৰ জ্ঞান আছে, তাহাঁতি কোভিডনো কি বস্তু, কেনেকৈ সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি, কেনেকৈ প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰি, তাৰ বিষয়ে সকলোকে জনাই দিয়াটো উচিত। গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই, চহৰে নগৰে সকলোকে জনাই দিয়াটো উচিত যে আমি ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি কৰিব লাগে, আৰু কোনোবা যদি আক্ৰান্ত হয় সেই মানুহজনক আমি কেনেকৈ বুজাই কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে। কাৰণ কোভিড এটা ছেল্ফ লিমিটিং ডিজিজ, ইয়াৰ কোনো বিশেষ ডাউন মেডিকেশ্যন এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, আৰু 90% মানুহৰে উপসৰ্গ নাথাকিবও পাৰে। এতিয়া আহিলেও যে কোভিড হোৱা বা কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা মানুহখিনিক আমি কি ক'ম? কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা মানুহখিনিক আমি এইখিনিয়ে ক'ব লাগিব যে কোভিড একো দুৰাৰোগ্য ব্যাধি নহয়। ইয়াক মহামাৰীৰ ৰূপে যদিও বিবেচিত হৈছে, ছেল্ফ লিমিটিং ডিজিজ, নিজে নিজে ভাল হৈ যায়, বহুতৰ ক্ষেত্ৰত উপসৰ্গ নাথাকে। গতিকে এই ঐশ্বত নহয় যে চুব নাপায়। ইনকুবেশ্যন পিৰিয়ড পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ যেনেকুৱা বসন্ত ওলালে যিটো অৱস্থা, ঠিক তেনেকুৱাই। গতিকে ইয়াক কোনো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নহয়, কিন্তু সাৱধানতাটো অৱলম্বন কৰিব লাগে। ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে আমি কি কৰিব লাগে? দৰাচলতে সকলো মাধ্যমতে কোৱা হৈছে যে কোভিডৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান নিয়ম পালন কৰিব লাগে। যেনে ব্যক্তিবিশেষ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে। সেই দূৰত্বটো হৈছে 6 ফুট। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে হাত ধুব লাগে, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে, আৰু ৰাজহুৱা স্থানত দৰকাৰ নহ'লে যাব নালাগে। আজি কোভিড-19 বা নোবেল কৰোনা ভাইৰাছ কি হয় আমি সকলোৱে জানো। টিভিৰ মাধ্যমেৰে হওক, ৰেডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে হওক, আমি সকলোৱে জানো যে এই বেমাৰটো কেনেকৈ বিয়পে আৰু এই বেমাৰটোৱে কেনেকৈ ক্ষতি কৰে। এই যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ চলি আছে কোভিড-19ৰ, সকলোৱে বিচাৰে যে এই প্ৰাদুৰ্ভাৱটোৰ অন্ত আহক। সকলোৱে বিচাৰে যে আগৰ দিনবোৰ ঘূৰি আহক। এখন মুক্ত আকাশৰ তলত উশাহ ল'ব সকলোৱে বিচাৰে। কিন্তু আজিও এই বেমাৰটো দিনে দিনে বাঢ়িহে গৈ আছে, আৰু এই বেমাৰটো যে দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, হয়তো আমি অলপ দুখী হয় এইটো কাৰণে, কাৰণ আমাৰ সকলোৱে সুৰক্ষা আইনবোৰ মানি নচলো। অকল অসমতেই নহয় বা ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, আজি গোটেই পৃথিৱীতে এই বেমাৰটো এটা ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। মানুহৰ জীৱনত বহুতো ক্ষতি হৈছে, আৰু এই বেমাৰটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যিটো লকডাউন দিছিলে, সেইটোৰ সময়ত আমাৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতিও বহুতৰ হৈছে। এখন হস্পিটেলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে মই ৰোগীৰ বিভিন্ন সমস্যা দেখিছোঁ এই প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সময়ত। আৰু এখন হস্পিটেলত এটা ইনফেকশ্যন মানে প্ৰতিৰোধ কৰাটো
এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা বুলি নকওঁ, কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ। আজি হস্পিটালত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগী আহে, তো আমি এই বস্তুটো সদায় চকু দিব লাগে যাতে এজন ৰোগীৰ পৰা এটা ইনফেকশ্যন আন এজনলৈ নাযায়। সেইটো কাৰণে মই ৰাইজক এটাই কথা ক'ব বিচাৰো যে যেতিয়া তেওঁলোক হস্পিটালত যায়, হস্পিটালত গৈ পেলাই সুৰক্ষা আইনবোৰ যাতে মানি চলে, আৰু যোনবোৰ স্বাস্থ্য কৰ্মচাৰী, হস্পিটালৰ কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে কোৱা কথাবোৰ যাতে তেওঁলোকে মানে আৰু এই সুৰক্ষা আইনৰ যাতে উলংঘন নকৰে। কাৰণ কথাটো হৈছে যে হস্পিটাল এখনত ৰোগীবোৰ আহে চিকিৎসা ল'বলৈ, আৰু সেই চিকিৎসা লোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে যদি আৰু এটা বেমাৰত ভুগিব লগা হয় কিবা নিজৰ ভুলৰ কাৰণে, তেতিয়া ক্ষতি ৰোগীৰে হয়। অকল হস্পিটাল বুলিয়ে নহয়, যিকোনো জায়গাতে মানুহে যাতে সামাজিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখে আৰু অযথা ভিৰ নলগায়। হস্পিটালত ৰোগীৰ লগত অকল এজন আত্মীয়হে যেন যায়, যাতে আমি অযথা ভিৰ নকৰাকৈ মানে সামাজিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰে উপৰি নিজৰ মুখ আৰু নাক মাস্কেৰে যাতে ঢাকি ৰাখে, সেইটো অতি দৰকাৰী। আৰু তাৰে উপৰি যে আজি লকডাউন শিথিল কৰা হৈছে, ৰাইজৰ কাৰণে শিথিল কৰা হৈছে লকডাউনটো, কিন্তু এই লকডাউনটো যদিও শিথিল কৰিছে, আমি কিন্তু সুৰক্ষা আইনবোৰ মানি চলিব লাগিব। যদি আমি বিচাৰো যে আগলৈ যাতে আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় আৰু বেমাৰটো যাতে আমি কন্ট্ৰল কৰিবলৈ পাৰো, সেইটো কাৰণে সুৰক্ষা আইনবোৰ আমি মানি চলিব লাগিবই। মানুহে বিচাৰে যে এই বেমাৰটোৰ অন্ত পৰক। Dr. Satrupa Mahanta from Assam, and I'm currently pursuing my post-graduation in ophthalmology in Mumbai. So from the past few months, I've been engaged in COVID duties. So I've seen all kinds of patients, and patients of all ages, and patients with very mild symptoms, from asymptomatic to mildly symptomatic to very serious patients. And I've also seen a few number of deaths right in front of my eyes, and so I know how the situation is. And so my only advice to you would be, although now the rules have started relaxing and unlock 3 has begun, but I don't think you should take all of this very lightly, and you should know the gravity of the situation, and it's still very dangerous. So you can only protect yourself and your loved ones and your family, and so that way you can you can wear masks when you're going out. You should wear masks when you're going out, and then you should make sure that you wash your hands every time you come back home. Wherever, if you're going out, then you should make sure that you wash your hands properly and maintain proper hygiene everywhere, and carry a sanitizer with you. And so that's all up to you. Only you can protect yourself. So that would be my advice to you. Thank you. কৰোনাৰ এই মহামাৰীৰ কাৰণে সমগ্ৰ মানৱ জাতি ক্ষতিগ্ৰস্ত। গোটেই পৃথিৱীৰ কৰোনাৰ মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে। কৰোনাৰ ৰোগীৰ লগত মানৱতা অতি জৰুৰী। ৰোগীসকল যেতিয়া হস্পিটেল, কোভিড চেণ্টাৰ বা হোম আইচলেশ্যন অৰ্থাৎ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকে, তেতিয়া মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে আমি ৰোগীসকলক চাব লাগে। এই ৰোগীসকল যেনেকৈ সমাজৰ ৰোগ বিয়পাব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ ৰোগীজন ভাল হৈ উঠাৰ সময়ত আন এজন মুমূৰ্ষ ৰোগীৰ প্ৰাণ বচাব পৰা এজন ব্যক্তি হৈ উঠিব পাৰে প্লাজমা ডোনেশ্যন কৰাৰ দ্বাৰা। গতিকে ৰোগীসকলে আনক উপদেশ দিব পৰা হ'ব লাগে। তেখেত নিজে এজন আদৰ্শবান ব্যক্তি হৈ উঠিব পাৰে। এজন ৰোগী কেতিয়াও অস্পৃশ্য নহয়, কিন্তু আন ব্যক্তিলৈ যাতে তেখেতে সেই ৰোগ বিয়পাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আইচলেশ্যন বা পৃথকীকৰণ অত্যন্ত জৰুৰী।
এই পৃথকীকৰণ বা আইচলেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যেনেকৈ মাস্ক পিন্ধা, ফেচ চিল্ড পিন্ধা, সঘনাই হাত ধোৱা, সঘনাই চেনিটাইজ কৰা, অনাহকত বাহিৰলৈ নোলোৱা, য'তে ত'তে থুক একাৰ নেপেলোৱা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তে, তেখেত সুস্থ হৈ থাকিবলৈ হ'লে সুষম আহাৰ, চাফ চিকুণতা, ভিটামিন B12, জিংক, হাই প্ৰটিন ডায়েট আদি খোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। থকা কোঠালিটো অত্যন্ত স্বাস্থ্যকৰ হ'ব লাগে, ৰ'দ পৰা হ'ব লাগে, বতাহ সোমোৱা বা এনেকুৱা ৱেল ভেণ্টিলেটেড হ'ব লাগে। নিয়মিত যোগাসন, প্ৰাণায়াম বা শাৰীৰিক ব্যায়াম আদিয়ে মানসিক আৰু শাৰীৰিক শক্তি প্ৰদান কৰে। এতিয়া কথা হ'ল, এই বেমাৰৰ এতিয়ালৈকে স্পেচিফিক প্ৰতিকাৰ ওলোৱা নাই, কিন্তু লক্ষণীয় চিকিৎসা আৰু 2 এবিধ এণ্টিভাইৰেল মেডিচিন যেনে ফ্লেভিপিৰাভিৰ আৰু ৰেমছেডেভিৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। যেতিয়ালৈকে নিৰাপদ ভেকচিন মুকলিকৈ সমূহ ৰাইজৰ বাবে উপলব্ধ নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি কৰোনা ভাইৰাছৰ লগত যুঁজি থাকিব লাগিব। গতিকে প্ৰতিৰোধৰ সমূহ ব্যৱস্থা, সামাজিক দূৰত্ব, মাস্ক পিন্ধা আদি অত্যন্ত অপৰিহাৰ্য অংগ। কৰোনাৰ সাধাৰণ লক্ষণ যেনে কাহ, পানী লগা, জ্বৰ আদিৰ পৰা বিপদজনক লক্ষণ যেনেকৈ দেহত অক্সিজেন কমি যোৱা আদি যিকোনো ধৰণৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। যিকোনো লক্ষণৰ দেখা দিলেই ততালৈকে চিকিৎসা কৰ্মীৰ লগত যোগাযোগ কৰা অত্যন্ত আৱশ্যক। এতিয়া আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য, সজাগতা, মানৱীয়তা আৰু জ্ঞান। এই তিনিটাই হৈছে কৰোনা প্ৰতিৰোধৰ উপায়। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃগাংক বৰুৱা, ডিব্ৰুগড়। মই এজন মেডিচিন বিশেষজ্ঞ। বৰ্তমান সময়ত COVID-19 এটা মাৰাত্মক ৰোগ হিচাপে দেখা দিছে। এইবিধ ৰোগৰ বিষয়ে গোটেই বিশ্বতে প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণে অকণমান হ'লেও জানে। COVID-19 একচুৱেলি কি বেমাৰ? এইবিধ হৈছে এবিধ কৰোনা ভাইৰাছ। কৰোনা ভাইৰাছৰ এটা বিশেষ নভেল ভাইৰাছ বুলি এটা পাৰ্ট আছে, আৰু সেইবিধ বেমাৰেই হৈছে COVID-19। দ্বিতীয়তে আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এইবিধ বেমাৰ প্ৰথম ক'ত হ'ল? এইবিধ বেমাৰ প্ৰথম চীন দেশত আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল 2019 চনৰ শেষৰ ভাগত। চীন দেশত উহান নামৰ এখন চহৰত প্ৰথমতে এইবিধ বেমাৰ দেখা দিলে, আৰু এইবিধ বেমাৰে উহানৰ পৰাই গোটেই বিশ্বৰ প্ৰত্যেকখন চহৰ, নগৰ, দেশলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল। এইবিধ কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা হোৱা, RNA ভাইৰাছৰ পৰা হোৱা এবিধ বেমাৰ। এতিয়া এইবিধ বেমাৰ কেনেকৈ হয়? এইবিধ বেমাৰ সাধাৰণতে ইনকুবেশ্যন পিৰিয়ডটো 2 to 10 days, অৰ্থাৎ যদি এজন মানুহৰ প্ৰাণ এজন মানুহলৈ যদি সংক্ৰমিত হয়, সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা তেতিয়াহ'লে 2 দিনৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত এইবিধ বেমাৰ দেখা দিব পাৰে। লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা? লক্ষণসমূহ প্ৰথমতে ফ্লুৰ চিমটমৰ নিচিনা হয়, ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ চিমটমৰ নিচিনাই হয়। গাৰ বিষ হ'ব পাৰে, মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, বমি হ'ব পাৰে, নাকৰ পানী ওলাব পাৰে, চকু বিষাব পাৰে, অত্যন্ত বডি বিষ হ'ব পাৰে, খাব মন নাযাব পাৰে, গুণ নাপাব পাৰে, অত্যন্ত জৰুৰী, গুণ নাপাব পাৰে, টেষ্ট নাপাব পাৰে, টেষ্ট চেঞ্চেশ্যন নাইকিয়া হ'ব পাৰে, বমি হ'ব পাৰে, ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে, আৰু লগতে মানুহজন খুব মানসিকভাৱে খুব ভাগিও যাব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি হৈছে লক্ষণ, আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই চিমটমেটিক লোকসকলৰ লক্ষণ দেখা নিদিয়ে। কিন্তু কাৰোবাৰ যদি কোমৰবিড ডিছঅৰ্ডাৰ থাকে, ইনফেকশ্যন থাকে, যদি কাৰোবাৰ যদি ডায়েবেটিছ আছে, প্ৰেছাৰ আছে, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে, বা যিকোনো ধৰণৰ লিভাৰৰ জণ্ডিছৰ নিচিনা বেমাৰ আছে, তেখেতসকলৰ কিন্তু এইবিধ বেমাৰত মাৰাত্মক হিচাপে দেখা দিয়ে। আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এইবিধ বেমাৰৰ পৰা বচাবলৈ অসুবিধা হয়। তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ অসুবিধা সাধাৰণতে সন্তানসকলৰ যদি 10 বছৰতকৈ সৰু আৰু 60 বছৰতকৈ উৰ্ধৰ মানুহসকলৰ ক্ষেত্ৰত এইবিধ বেমাৰে কেতিয়াবা মাৰাত্মক ৰূপ ল'ব পাৰে। লক্ষণৰ কথা মই ক'লোঁ।
তাৰপিছত আহিলে কেনেকৈ ডিটেকশ্যন কৰিব পৰা যায়। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমি এণ্টিজেন চাব লাগে। যিহেতু এবিধ কৰোণা ভাইৰাছৰ এণ্টিজেন ডিটেকশ্যন কৰা হয়। ৰেপিড টেষ্ট আছে, ৰেপিড এণ্টিজেন ডিটেকশ্যন টেষ্ট আছে, তাৰ সহায়ত চাব পাৰি। RT-PCR সহায়ত চাব পাৰি আৰু কিছুমানে এণ্টিবডি চায় আৰু এণ্টিবডি চাই পেলাই ছাৰ্ভাইলেঞ্চটোৰ ডিজিজ ছাৰ্ভাইলেঞ্চ অৰ্থাৎ ডিজিজৰ যিটো ছাৰ্ভাইলেঞ্চটো তেওঁ ডিটেকশ্যন কৰে। তাৰপিছত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো স্পেচিফিক থেৰাপি নাই। প্ৰথম অৱস্থাত এই চিমটমেটিক ৰোগীসকলৰ কোনো স্পষ্ট চিকিৎসা দিব নালাগে, কিন্তু যিসকলৰ স্পেচিফিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যিসকলৰ চিমটমেটিক হয় তেওঁলোকৰ চিকিৎসা দিব লাগে। কি চিকিৎসা দিব লাগে? প্ৰথম অৱস্থাত যদি জ্বৰ হয় তেতিয়াহ'লে এটা পেৰাচিটামলৰ বড়ি, যদি পেটৰ বিষ হয় তেতিয়াহ'লে এটা গেষ্ট্ৰিকৰ দৰৱ, আৰু যদি তেখেতসকলৰ নাকৰ পৰা খুব বেছিকৈ পানী ওলায় তেতিয়া এণ্টিচিক্ৰেটৰী এটা এণ্টিহিষ্টামিনিক দিব পাৰে। লগতে ভিটামিনছৰ প্ৰয়োজন, জিংকৰ প্ৰয়োজন, ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি উপযুক্ত পৰিমাণে খাব লাগে। জিংকৰ পৰিমাণ এটলিষ্ট 30 মিলিগ্ৰাম পাৰ ডে আমাক প্ৰয়োজন হয়। লগতে আইৰণৰ থেৰাপি প্ৰয়োজন হয়। লগতে ভিটামিনছ আৰু লগতে পানী, ফলৰ ৰস তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু তাৰপিছতো যদি এই চিমটমেটিক পেচেণ্ট নহৈ যদি চিমটম হয় আৰু চিমটম হৈ যদি গোটেই শৰীৰতে ইনফেকশ্যন যদি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এটা পৰ্যায় পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা কিছুমান লাংছৰ খুব বেছিকৈ ইনভলভ হয়, যিহেতু লাংছত বেছিকৈ হয় আৰু হোৱাৰ কাৰণে এইবিধ বেমাৰত কেতিয়াবা কিছুমান এণ্টিভাইৰেল, বেছিকেলি ৰামডেছিভিৰ জাতীয়, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লুফেভি তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন চিকিৎসা চলি আছে। এতিয়া আমি আহোঁ কেনেকৈ বেমাৰবিধ ৰোধ কৰিব পাৰি। ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰথম কথা আমাক ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু ভেকচিনেশ্যন বৰ্তমান বিশ্বৰ কেইবাটাও অংশত ভেকচিনেশ্যন বনাই আছে, আৰু ভেকচিনেশ্যন অহাৰ লগে লগে বেমাৰবিধ আমি ৰখাব পাৰিম। এতিয়া প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আমাক প্ৰয়োজন হয়। ইজনে সিজনৰ পৰা কমেও 2 ফুট দূৰত্বত থাকিব লাগে। যিহেতু কাহোঁতে তাৰ বীজাণু ৰেছপিৰেটৰী ড্ৰপলেটছ ওলাই যাব পাৰে, সেইকাৰণে সদায় কাহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। সেইকাৰণে মাস্ক ইউজ কৰিব লাগে, যিমান পাৰিলে গ্ল'ভছ ইউজ কৰিব লাগে, ৰিপিটেডলি হাতখন পানীৰে ধুই থাকিব লাগে, পানীৰে নহ'লেও চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে, আৰু ইজনে সিজনৰ পৰা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰিব লাগে। এইখিনি হৈছে বেছিক কথা। কৰোণা ভাইৰাছৰ এইখিনি অত্যন্ত জৰুৰী। কৰোণা ভাইৰাছ বিষত এখন অধ্যায়, গোটেই অধ্যায় মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু মই খুব সংক্ষেপেৰে কথাখিনি কৈছোঁ, আৰু এইখিনি যদি আমি মানি চলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা অৰ্থাৎ COVID-19 পৰা অকণমান হ'লেও উদ্ধাৰ পাম। ধন্যবাদ।